अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वरफ़अना लक ज़िक्रक। इसको लो कर इस तरह के बंद है। तो अल्लाह ताला अस्माओं के दुआ अस्मा अल-खाफ़िज़ और अर्राफ़िअ दी। अर्राफ़िअ दरीफ़िअन न इसमें फ़ाइल और अल-खाफ़िज़ दख़ीफ़ दुआद न इसमें फ़ाइल। दादवाड़ा अस्मा हम यौज़ ज़िक्र की अल-खाफ़िज़ और राफ़िअ। खीफ़ दुआद ता कमज़ोर तो वही कत कवल तो वही पस्त कवल ज़मके ता निज़दे कवल और रेफ़ ऐन पोर्त कवल तो वही उचतवल पोर्त कवल। और दा उचतवल खो कला जिस्मानी वी और कला द मरातिब उचत वाली तवेलिश। कुरान मजीद के दे गण इस्तेमालात शतरे लकाद सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम पबारके कुरान मजीद फरमाइली दी च वराफ़िउका इलैया राफ़िउका इलैया ज़ पोर्त कउन के ताला खपल तरफ था। रफ़उ ईसा खलक वही कुरान मजीद के द ईसा अलैहिस्सलाम द पोर्त के दो से ज़िक्र निश्ता खलत मबहस कई और गड़े वड़े खबरी कई च रफ़उ दरजात मुराद दे व राफ़िउका इलैया वसमा नहीं। तो दे कौम बदकिस्मती दारा चदे के खलक द कुरान और द हदीस ना गलत इस्तेदलाल गई और दागे उदा से तारुफ़ या तारीफ़ गई चगाद अल्लाह और दागद रसूल मतलूब नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम खपल ज़ान तखेजोल दे राफ़िउका इलैया ताला पोर्त कउन के खपल तरफ तक दरफ़ा से लगे च इला राशि तो दागेना द दरजे उच्च तेदल नहीं मुराद। बल्कि द यो जिस्म यो तरफ ता बरकेदल मुरादी। पदे वजह द उम्मत मुस्लिमा दा अक़ीदा दा च सय्यदना ईसा अलैहिस्सलाम जुअंदे दे आसमानों की तो दे खिलाफ दे पाको हिंद के सखल को मुखालफत को इब्तदा आगे सर सैयद अहमद ख़ान कड़े हुआ और उस तो ब्या कादियानानो दे ले हवा वर्गल और खल को तदाओ खोदल चदा को डेरा गलत नज़रिया और गलत पदे दा च रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द टोलो ना अफजल दे ना अज़मक के दे अब ईसा अलैहिस्सलाम तो टोल ना अफजल न दे ना पदवे मसमान के दे खुदा खुदा से गोया कि ईसा अलैहिस्सलाम द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना अफजल तस्लीम को अवाम के दा डंडोरो वही अस खलक दाई मर करत्याम की चाह दा को टिक दगर ता तदा चा वेली दी चे आसमान की सूकी नागा अफजली तो जान खबरें जुड़ी की और ब्यागे तो दीन हुई तो वेदा हक़ाइक़ दी आसमान की खो मलाइकम दी जुवंदी नागा मलाइक दा अंबिया और नगोर दी दा द ग़ोरा और द नगोरा खबरें दा द इंसान पाकल नहीं बिना दादा अल्लाह दागद रसूलों पर फरामीन बनाई
پټې غوندې عقل له پکې نه د هغې باندې لوی غویمه جوړه کړې ده. دا عقل غلط دی، دا نادرست دی. بیا عجیب و غریب خلق دی، دروغ وایي ټول عمر، پوهېږي هم نه چې د چا په اتباع کې دروغ وایو. سورۃ مریم کې د سیدنا ادریس علیہ السلام په باره کې قرآن مجید فرمایلی دی ورفعناه مکانا علیا. ورفعناه مکانا علیا الا بګی نشته دی، مونږ هغه پورته کړو مکان عالی ته. بایبل کې لیکلی دی چې سیدنا ادریس علیہ السلام اسمان کې ژوندی دی، او د هغې په تابعدارۍ کې قادیانان هم وایي چې ادریس علیہ السلام په اسمان کې ژوندی دی. ته وایې بې ایمانه دا خو اوس ویل چې عیسی علیہ السلام ژوندی نه دی، ځکه بیا هغه افضل کېږي د رسول الله وسلم نه. نه ادریس علیہ السلام خیر دی که افضل شي د رسول الله وسلم نه. دا دروغجن استدلالات دي، دروغجن خبرې دي. سیدنا ادریس علیہ السلام هغه اسمان کې نه دی. څه دې امت کې دروغ راغلی دی اسرائیلی روایاتو په بنا باندې، بعض اسرائیلی غلط روایات دي، او بدقسمتین هغې زمونږ د تفسیر په کتابونو کې ځای موندلی دی. خلق تحقیق خو کوي نه، خو کتاب کې چې څه لیکلي نه خلکو ته بیانوي. تفسیر ابن جریر او دارنګې نور مفسرین دا لیکي چې د ادریس علیہ السلام د یو ملک سره د یو فرشته سره تعلق و. هغې ملک ته ویل چې ما باندې د اسمان سیل وکړه. تو ادریس علیہ السلام وی دا هغه په شا ورسور شو، هغه اسمان ته وخوت. هلته ملک الموت مخې له ورغی، تپوس ته ده وکړه ته څه کوې؟ نو هغې ویل زم ادریس مړ کول غواړم. هغه ورته ویل ادریس خو ما سره دی، زما په شا دی. هغه ویل زه حیران یم په دې باندې چې الله ما ته ویلي و دی به اسمان کې مړ گئے، نو خله تا را رسول دی. دا کیسې د کتابونو کې لیکل ده. تو دا د اصل کې اسرائیلی روایت، او دا دروغجن روایت ته حافظ ابن کثیر او دارنګې نور محققین دې روایت ته غلط وایي، دا نادرست روایت. یو مسلمان کې دومره جرأت پکار دی او دومره پوهه پکار ده چې هغه صحیح او غلط جدا جدا کولی شي. کتابونو کې هر څه لیکلي، لیکن هره خبره صحیح نه وي. د دې لپاره څه قواعد او ضوابط دي. کله چې یو خبره د هغې قاعدې مطابق وي نو ټیک ده، او چې کله د هغې خلاف وي نو بیا درست نه ده. ادریس علیہ السلام قرآن مجید کې هغه باره کې فرمایي چې رفعناه مکانا علیا. نالتا مفسرین بالاتفاق لګي د دې نه مرتبه د نبوت مراد ده. دا نه چې هغه بره وخېږو، بره صرف سیدنا عیسی علیہ السلام ختل دی جسد سره. د معراج په شپه باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره انبیاء کرامو ملاقاتونه کړي دي. هغه د هغې د ارواحو سره ملاقات دی، هغې کې جوسې نه وي. هغه ځان له ټاپک دی، ځان له بحث دی. مونږ بحث په دې کوو چې د وجود سره تن سره څوک تللی دي بره. نو یو سیدنا عیسی علیہ السلام تللی دی. قرآن هغه باره کې فرمایلی دي چې رافعک الیہ، او بل زمونږ رسول تللی دی صلی الله علیه وسلم. معراج په شپه باندې الله بره خېجولی دی. روح مع الجسد، روح د جوسې سره دا ختل دی د معراج په شپه باندې.
نور انبیاء علیہم السلام داغی اجساد مبارک عظمت کی دی، البتہ داغی ارواح اعلی علیین کی۔ قرآن مجید د دو انبیاء مبارک دا فرمائل، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تے فرمائل رافعک الیہ، اور سیدنا ادریس علیہ السلام بارک فرمائل چے منگا دے مکان علی تا رسولو، یعنی لوڑا مرتبہ ورکڑے وا د نبوت مقام ورکڑو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پبارک اللہ سے فرمائلی دی ناغا د سورۃ الم رشرح مختصر آیت مال استل دے ورفعنا لک ذکرک، دام رفعت تے اور دی آیت مانے چے سوچو کے اور دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹول تاریخ تمخ تگی دے تو سڑے پوشی جدا سملوے اور سمر عظیم رسول دے، آغا رسول چے دا پیدائش نمخ کے پلار مرشے ہو اولادے رڑکے ہو چمورے مرشو اور چکلا نبوت ملو شو اور دعوت ورکن ٹول قوم مخالف ہو۔ مکہ مکرمہ کے دیار لس کالا اور مدینہ منورہ کے وہ کالا تقریباً ٹول جمع کا شل کالا مسلسل قوم مخالفت کو، یہ آواز قوم نہ بلکہ ٹول دنیا مخالفت کو رسوشو، یعنی ادا سے بنی آدم چے بالکل تن تنہا دے لیکن موقف دا آغا صحیح دے، اغتا دا اللہ تعالیٰ تائید حاصل دے، اغتا اللہ نبی دے، اغلے چے اللہ کم مرگری ورکل دیر زیاد مخلصو، دمر زیاد مخلصو چے داغی پخپل زان پروانوا پر رسول بے پرواو۔ دا غزوہ احد چکم دردنگیز احادیث تھی اور دردنگیز حالات تھی، پہے کی لکی چی او زنانا اغیت چاویل ستا پلار مرد اغیویل انا للہ مات دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پبارکی ہوا ہے، چارتویل روڑ دم مردے اوے انا للہ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارکی سے خبر دے، چارتویل زوئے دم مردے اغیویل انا للہ، سلورمے موردیات کے فلان کے دے مردے اگوی ایبا دا چا دا وجی چا اللہ منگل دین را کردے منگل دا آگا جن پگار دے دیتا مخلص مرگری ہوئی، دا اخلاص میں اخلاص خلقوں کی نشتہ دے، ہر سڑے زان بچ گئی دا دین مشر دے ملشی خیر دے وجدے بچ، لیکن دا صحابہ کرام و کمال لائے چاگی خپل رسول پاغبانے ذرابر تکلیف را لیدل نغوڑی رات لل، اغین رستو دا چاویل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آغا دے خدا غی جواب دارے ارونی ہی حتی انظر الیہ، ما توخے کم دے زور تا گورم ارونی ہی حتی انظر الیہ، تو کلے چولید نوے فرمائل کل مصیبت بعدک جللو، تاسو چے جوندیے نو حس مصیبت بیا مصیبت نہ دے، دغا رفقاء کار دید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نن کتری را پاسی نا صحابہ کرام پسے غابی اب ایک چینجی لٹئی چے دا چلے کڑو دا چلے کڑو دا چلے کڑو اس چلے نہ کڑے دروغ جنا، اگلے چے اللہ کم مرگری ورکڑی دی قرآن فرمالی دی محمد الرسول اللہ، محمد کم چے دا اللہ رسول لے صلی اللہ علیہ وسلم، والذین معہو اشداء علی الکفار، کم چے دا غمرگری دی دا کفار پا مقابلہ کی سخت دی رحماء بینہم،
آپس کې ډېر نرم دل دي. ظالمان راځي قرآن پرېږدي تاریخ په زور باندې پلان کې دی کې دا چل نو شوی وینا هغې لپاره موږ له سند وښیه ته ګپ شپ لګې او سند چې ښې نو سند آیا قوي هم دی که نه روافظو یا د ابن ابوالحدید غوندې معتزلي رافضي څه ګپ لګولی په دې ملک کې دا لوی اعلان دی چې صحیح او غلط څوک نه معلوموي بس کتاب کې لیکلي دي لیکلي وي هغه نبی صلی الله علیه وسلم دا هغه د صداقت دا پوره لوی علامت ته پوره نښه ده چې یو کس کل عالم فتح یو فرد دا هغه په ټولو جهادونو کې چې تراجمه کې څومره کسان مړه دي نو د هغې نه لس چنده او شل چنده سیوا زمونږ په ملک کې تقریبا هره ګنټه کې مري دومره پر امن نبي دی هغه دا خلکو د هغه شکل غلط خولی دی خلکو هغه رسول الله د هغه نوم پورته کړ سړی چې کله حج او عمرې لاړ شي که نه څوک چې تلي دا یوه تجربه وي څوک چې نه تللی الله دې بوځي چې دا خپل حالات دی په خپله وویني چې زمونږ رسول دې معاشره کې څنګه ژوند تېر کړی دی هغه ابو جهل دی هغه ابو لهب هغه عتبه هغه شیبه هغه ولید چې هغوی به صحابه کرام باندې پابندۍ لګولې چې دلته ګورې د الله نوم وانخلی هلته چې د اذان اواز شروع شي د انسان د سترګو نه بې اختیاره اوښکې شروع شي چې دا هغه ځای دی چې صحابه کرامو ته د الله د نوم د اخیستلو اجازت نه و نن د هغې درو دیوار کې د هغې کوڅه کوڅه کې د هغې ګلی ګلی کې یو اواز پورته دی هغه اواز دی اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله هغې ته دومره زبردست سپیکرې لګېدلې دي چې د مکې نه بهر پورې هغه اواز دي د حرم چې کوم سپیکرې د هغې اواز ډېر لرې 5-6 کیلومیټره بهر اورېدی شي دې ته وایي رفعنا لک ذکرک تپوس کوي خلک هغه څوک دی چې د هغه نوم بار بار اخیستی شي یا کم کلمات دي چې هغه چېرته ودرېږي نه هغه دکه جملې دي ډېر لرې جاپان علاقو کې سار شروع شي نو هلته نه آواز شروع شي الله اکبر الله اکبر او دا راځي داسې هر یو ملک کې 24 گھنٹے کے مسلسل دا د الله د رفع یا تذکره دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا کته کېږي نه دې ته د الله د رفع صفت وایي الله چې چاله ترقی ورکي خلک هغه نشي کوزولی ځان په دې پوهېږه رفع که هغه د ذکري او رفع کاغه د جسدی او رفع کاغه د عزتی هغه څوک رستو کولی نشي قرآن وعده کړی دا یرفع الله الذین آمنوا کمو کسانو چې ایمان راوړی دی اعمال صالحې کړي دي والذین اوتوا العلم درجات کمو خلق الله علم ورکړی دی الله هغوی له بلندۍ ورکوي خلق رفع درجات دنیا کی ګوري چې ډېرې پیسې وګټم لوی سړی وشم په پیسو کې سړی لوی دی نه شداد امره مال چا سره نه و دا ګپې شپې مه لګوه دا د ژوند ضرورتونه پوره کولو دپاره راځي رفعت لویوالی د شان پورته کېدل
دا والذین اوتوا العلم دا دین په علم راځي. لیکن زمونږ د خلکو قرآن لوستل یا حدیث لوستل ګپ غونډه دی، بس ختم پې کوي. نو د ختم منکر نه یو، لیکن زمونږ د خلکو رویه سره چې کوم جماعت کې ختم کېږي که نه، حافظ صاحب لم قرآن نه ورځي، معنی نه خبر، مقتدیان هم نه خبر، ځکه رش ډېر زیات دي. جماعت ډکې را ډېر خلکو جماعت څه فایده چې کوم ځای درس وي د قرآن مجید نه هلته به خلک کم وي. ولې اپویول گئی که نه، هغې کې ورته وایي سود مه کوئ، غلا مه کوئ، بدکاري مه کوئ. ویل للمطففین، څوک چې ناپ کې او تول کې کمی کوي دي دپاره هلاکت دی. غیبت به نه کوئ. لا یغتب بعضکم بعضا، پهې پوهېږي که نه. نو کار دا چې کوم ځای د خلک پوهوي نو هلته خلک نه ځي. چې کوم ځای ناپوهۍ سره خلک ډغرې وایي، بس هلته خلک ډېر ناپوهه خلک ډېر عرضه کوي. د ناپوهه جماعتونه هم ډېري، بلا شیخ د ګډو بشان. لیکن پوهه خلک قرآن و حدیث باندې پوهه خلک، یا د دین علم لرونکي خلک هغه ډېر کمی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی الناس کابل میا لا تجد فیہن راحلا. د خلکو مثال د هغې سلو خان دی چې په هغې کې د سورلی یو هم نه. خلک خو ډېر شي، خو تپوس وکړه دی کې د کار خلک څومره دی، مخلص مؤمنان پکې څومره دي، پوهه مؤمنان پکې څومره دي، باعمله پکې څومره دي. اکثریت د بد عملي په دې خوشحالي مونږ ډېر یو، ډېر انسل وشي. دې حالاتو ته رسول الله صلی الله علیه وسلم اشاره کړې، فرمایلی چې یو وخت به په تاسو راهي چې خلک به په تاسو داسې را چمبل شي لکه څنګه چې په یو تیاره کټوی را چمبل کېږي، بس تیار شی به خلک به هم خوري. صحابه کرام فرمائی مونږ به لږ یوسو، هغه ستا نه به دنیا ډکوي لږ به نه. لیکن دوه برایې وي په تاسو کې، یو دا چې د جهاد فی سبیل الله نه به تاسو سټو باسئ، دویم دا چې مال سره به ستاسو ډېره مینه. دا دوه څیزونه انسان وضیع کی، ذلیل کی، دا خفض دی. حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا یو نظم دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم باره کې ویل دی، په هغې کې یو شعر دی چې ضم الالہ اسم النبی مع اسمه. الله پې وس کړی دی نوم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خپل نوم سره. اذا قال فی الخمس المؤذن اشهد، اذا قال فی الخمس المؤذن اشهد، کله چې مؤذن پنځه وخته اشهد وایي که نه، نو د الله اله الا الله سره څه وایي اشهد ان محمد رسول الله. اوس به رفع پېژندلي، د دې څیزونو پروا مه کوه چې پلانکي دا چلو کړو نو ما سره دا چلو شو. رافع رفیع الدرجات، رافع هغه الله دی. خپل رب سره خپل معامله سمه کا چې هغه رب تعالی درجات اوچتوالی درکړي. او کله چې رب سره معامله خراب راکا وتا ښکته کوي، وضیع کوي، به خفض به راولي، پستی ته به دې رسوي، کمزوری ته به دې رسوي. د دې اسماء کمال لغه دی. دا ځای ښیي تا ته د رفع بنیاد، د رفع سبب، هغه دنیایي جاه و جلال نه دی، هغه د الله رضامندیا ده. دا د انسانانو په اختیار کې نه وي.
قرآن چې فرمایل چې لله الاسماء الحسنى فادعوه بها، اور رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل دا الله یو کم سل نمونه دي چا چې دا یاد کړل دخل الجنه. داسې نه ویل، دې کې خو د علم او د معرفت خزاني دي، لیکن زمونږ خلک دې نه څه فایده اخلي. بدې دا فایده اخلي چې دکان نه چلېږي، یا قادر یا قادر وایي دکان به چلېږي، شرمېږي نه بې حیا. چې کله سو کلک وسره خبرې نه کینی یا ودود یا ودود وای نو ورته محبوب آپ کے قدموں میں. دا دومره بے غیرت مسلمانان دي. دا الله رب العزت اسماء الله الحسنى چې دا غي باندې د انسان د عقیده او د عمل دار و مدار دی، هغه د دې سوزونو د پاره ساتلی دي. دا ورته څوک خي دا غسړې چا ممبر باندې نست، لکه دا هغه علم ناقص دی، دا هغه پوهه ناقص دی، هغه نه په قرآن پوهېږي نه په حدیث پوهېږي، هغه صرف په قانون پوهېږي چې د فقه وایي، صرف په قانون پوهېږي، نور په نه پوهېږي په څه څیز چې د الله رضا څه شی دی، د الله ناراضتیا څه شی دی. په دې هغه سړی پوهېږي چې قرآن او حدیث نه واقف وي. وکیلان هغې ته د قانون پته وي بېشک، دا شانت دې خلکو ته هم د قوانینو پته دی چې مونځ په دې ماتېږي او په دې نه ماتېږي. دا په خپل ځای اهم دی، انکار نه کوو دی نه، لیکن دې نه اهم بنیادي خبره د انسان عقاید دي. یو سړی چې خپل رب نه پېژني، د هغه صفات نه پېژني، د هغه اسما نه پېژني، دې څه پېژني؟ د رب ذات خو چا لیدلی نه دی، نه د الله ذات څوک لیدی شي په دې دنیا کې، او نه الله په ذات پېژندلی شي، الله په صفاتو پېژندی شي. د دې وجې نه قرآن او حدیث کې د الله رب العزت صفات دی لیکلي دي. هغې صفاتو کې دوه صفات دي، الخافض الرافع، کمزورې کوونکې او پورته کوونکې. الرافع نه مالک مختصر بحث کو انشاءاللہ آئندہ جمعہ مونږ د الخافض نم بحث کو اور رافع باندې بم کار کو. اقول قولی هذا استغفر الله لكم ولسائر المسلمين.